नमस्कार भौणी नमस्कार। आज सत्संग जोड़ी समस्त देवी स्वरूपा श्रेष्ठ वरिष्ठ साधिका वृंद एवं आत्मस्वरूप श्रेष्ठ साधक प्रज्ञापुत्र भाई मान को मोर भूमिस्थ प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी को कोटि कोटि प्रणाम एवं जुग शक्ति गायत्री को प्रणाम करी आज जो विषय वस्तु अच्छी से विषय यथा सामर्थ्य संक्षेप आलोचना रखा। आज विषय कौन अच्छी कई कहीपर कि कई भाई भाई जो अच्छा आज विषय कौन अच्छी कहीपर भाई आपण उपस्थित अछंती काहे ना मु बाहर रही अचानक भाई कहले दीदी कहले कि संचालन करिया पई मु बाहर देखिने दीदी आपण कहतु गीता दीदी गीता दीदी का टावर प्रॉब्लम सरल भक्ति मार्ग माने भगवान को पाइया भाई आज टॉपिक होची सरल भगवान को पाइया। अच्छा ताले समझते सही आलोचना है से विषय नहीं भगवान को पाया कौन सरल सहज सरल भक्ति मार्ग विषय जहाँ दिखाई आपण मैंने आराम से पढ़ की बुझी पारे समस्ते विषय बुझार किसी कष्ट अच्छी कि विषय बुझार किसी कष्ट ना बुझी ना विषयटा कौन समस्ते बुझीगला तो आउ कार गोटे खोलाई कार गोटे स्पीकर खोलाई रुनु किए बंद करंतु आज्ञा हाँ भक्ति जुग संबंध अच्छी एवं ता पूर्व विशेषण गोटे दिखाई सरल आउ सहज भगवान को पाइबार सरल आउ सहज मार्ग यहाँ कौन ठीक लगुच समस्त को किंतु यहाँ परम पूज्य गुरुदेव को सबुठ कड़ा लगी यहाँ आपण मान को सहज लगुच बहुत धन्यवाद किंतु परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ सबुठारु कड़ा लगी विषयटा भक्ति योग होउछि आपणकर जिते प्रकार योग अच्छी जो तीन प्रकार साधारण लोक योग अच्छी ये योगर अंतिम परिणति प्रथम ज्ञान योग तापर कर्म योग तापर भक्ति योग जो अहंकार को परमात्मा अग्नि रे आहुति दे दिया जाए समस्त अहंकार सबकि विलीन हो जाए बेते जेते भक्त भक्ति कथा शुणी आपणकर मीराबाई कथा मन अच्छी प्राय भिंती उपमा कम अच्छी अन्य योगी साधक भगवान पाई आपणकर भक्ति कथा जदि देखा प्रत्यक्ष ये जुगे आप मीराबाई कथा आसब भक्त सालबेग कथा आसब आम बुझा जो स्थिति को पहुँचवा साधारण वर्ग रे असंभव किंतु भक्ति समस्त को सरल लगे तो ये जो गायत्री साधक माने अच्छा समस्ते आपण को गोटे अनिवार्य सत्य गुरुदेव लिखिं जो कथा भक्ति योग तो आम जाना जे ये जो भक्ति योग कौन जे तार संज्ञा कौन हम ना निस्वार्थपर भाव अनकंडीशनल निस्वार्थ और निस्वार्थ भाव निजको परमात्मा पाखे बिकिदवा संपूर्ण समर्पण करदवा गुरुदेव के लिए साहस खूब कम लोक पाखे अच्छी महाकाल युग प्रत्यावर्तन बही जो पढ़ुंट गुरुदेवंकर ये केते कष्ट साहसी जड़े दी जन करिपारंती अन्य कहा पाखे ये संभव नुहे एथि भक्ति युग को डेइवाई हेले बहुत बड़ साहस दरकार तो तेरे भी आपण मानकर समस्त मन रखापी गोटे कथा गुरुदेव कही बारंबार आप जानते से मन पकई दूची जे देव मानव निर्माण करिबारे मनुष्य पाखरे देवत्व जागरण करिबारे जो उद्देश्य नहीं पृथ्वी स्वर्गावतरण करने गायत्री महामंत्र प्रचार प्रसार परम पूज्य गुरुदेव आनिकी आम पाखे रखिले एटा समस्त सर्वविदित गायत्री परिवार अगायत्री परिवार जानते
ଯଦି ପଚରାଯିବ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ରାମ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ହନୁମାନ ଥିଲେ, ସୀତା ଥିଲେ, ଏତେ ଦେବତା 33 ଦେବତା ଥିଲେ। 33 ନୁହେଁ 33 କୋଟି ଦେବୀ। ପୁଣି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଦରକାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦରକାର? ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ଲେଖନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ। ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, এই ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲେଖନୀର କରାମତି। ବେଦ ହେଲା, ପୁରାଣ ହେଲା, ଗୀତା ହେଲା, ଲେଖନୀରେ ଆସିଛି। ବାଣୀ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛେ ନା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛେ। ଆଜିକାଲି ତ ଏ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଫଳରେ ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ବସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲି ଦେଇ ଆରେ ଭାଇ କାହାର ଖୋଲା ଅଛି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀ ଦିଦି କିଏ? ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୁଗରେ ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ବାଣୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାରାବାର ନାହିଁ। କହିଲେ କେତେ ସୀମାହୀନ। କିନ୍ତୁ गुरुदेव कहले बेटा इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा, यही तो चिराचरित प्रथा था। रावण को बहुत बुझेले शब्द श्रवण शुणिले। किए शुणिले? अंगद कहले, हनुमान कहले, देवी मंदोदरी भी कही, सीता भी कही ना बोले कथा समस्ते कही। रावण कौन कौन बही पढ़ी नथिला? ये पढ़ीथिला। कौनसी परिवर्तन हेला नहीं, कौनसी परिवर्तन हो पारिला नहीं। आउ कौन ताकू कहले आमे जानिछे। आउ छाड़ी सेपटे जीवा महाभारत युग को आसीबा। दुर्योधन थिले। आपण मु कथा कहले किए रखि न पारे? स्वयं भगवान कृष्ण गले दुर्योधन सभा बापा पाखे कथा रखिले। कौन कथा रखिले ना युद्ध को एड़ाइबा चेष्टा करके 5टी गाँ मागिले। भगवान कहते कृष्ण कृष्णस्थ भगवान स्वयं भागवतकार कहले। कौन कले दुर्योधन? कहले यहीटा गोटे नटखटिया सब गणगोलिया कर बांध। सेठ कृष्ण तांकर कौन कले ना तांकर क्षमता प्रदर्शन करी तांकर विश्वरूप प्रदर्शन करी पड़ी आसिले। कथा अच्छी एठी, कथा कौटी अच्छी ना कथा अच्छी ए गायत्री वर्तमान कहीं मनीष आपण जेते जहाँ शुणिले भी जेते जहाँ पढ़िले भी एगुड़िक सब इनफर्मेशन आम पाचे। आई जो भक्ति जुगर जो 2-4 लाइन जो आलोचना हम आम शुणा एगुड़िक वी आर गेटिंग इनफर्मेशन ओनली। आम सूचना पाचे जानूचे। गुरुदेव कहले एमती जानवा लोक बहुत अच्छा। आमठू बहुत भल भल लोक भक्ति योग कथा कहते टीवी आपंकर आसूची यूट्यूब आसूची बही लेखा अच्छी। ये जानिबा लोक सब थिले। गायत्री अवतारण ये करागला समस्ते जानी शुणिकी अपराध करुथिले। निजको नियंत्रण करि परिबा संयमित करि परिबार क्षमता नथिला। अर्थात जानिबा को मानिबा पई जो व्यवस्था हैला सेटा हैला गायत्री। जानिबा को मानिबा पई जो व्यवस्था हैला सेटा हैला गायत्री। एवं से अनुसार आपण माने जो ज्ञान उपलब्धि करिसंती केते दूर सेटा आपण निजे निज को मापी परिया। अन्य जानी पर निजर पैरामीटर में निजे। तेणु गायत्री महामंत्र होची अजाणा को जणैबा नुहे। आमे जानिथिबा जिनिस को जो कारण पाई मानि पारु नाही ताकू मनैबा। अर्थात जीवन में ताकू कौन करिबा ना जीवन में ताकू प्रयोग को आनिबा। हिंदी कथा रे अपनाना जीवन में ताकू आनिकी चरितार्थ करिबा फलवती करिबा। तो ये आम कौन जाचे ना जिते गुड़िया मध्यम अच्छी एगुड़िक श्रवण एगुड़िक कौन ना आमर गोटे जिन अच्छी साधक साधना साध्य। आमर साधना आमर आम हेले साधक
आमर साधना अच्छी कौन ना साध्य को प्राप्त करने साध्य किए परमात्मा बा गायत्री आम कहे बा कृष्ण जहाँ कहे ए ताकू जो प्राप्त करने व्यवस्था को कौन करा जाई परिबा एथि गायत्री कहीं अच्छी ना जानी जिनस को मानिबा पाई किमिति मानी परिबा किमिति माना जाई परियो सी होची साधना साध्य को प्राप्त करिया गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान तृतीय भागर अंतिम पर्यायर लिखिं आम जिते 2 माଳ 5 माଳ 10 माଳ जप करुचे आमको लगुच पृथ्वी जय करगले बड़ बड़ से जप कर पृथ्वी जय करगले खाली अहंकार नुहे ता सहित किसी लोक प्रचार भी करुचे मुझे प्रत्येक दिन एत जप करुचे कहले बेटा इसमें कुछ बनेगा नहीं जहाँ द्वारा वास्तविक कल्याण हम सी हूँ कौन ना सत्ज्ञान सहित सत्कर्म छोट पिला ए फर एप्पल बी फर बुक बुझला बेले गायत्री मूर्ति देखी बाँ हाथ में डाण हाथ धरी जिनसटा आम बुझीपारे दुख गुरुदेवंकर पुस्तक सद्ज्ञान जानुचे कमंडर सत्कर्म अर्थात ज्ञान को कर्म रूपांतरित करने जो व्यवस्था ताकू आम केबे केबे हेले प्रचेषा बहुत लोक करूना कहते बहुत लोग आपण मैंने करुँच किंतु अन्य करूना जप करदे अनुष्ठान करदे शैला अनुष्ठान मान नव से वर्षर 2टा निहाती करने को पड़ुचे ना किए बा कर आबे 40 दिन गोटे कथा करगले आम समस्ते करदे कहीं शांति कुंज जावाक पड़ो आवश्यकता पड़ला तेणु ये जो उद्देश्य अच्छी गायत्री साधना रे ये जो गायत्री साधना उद्देश्य अच्छी उद्देश्य हूँ जानी जिनस किमिति मानी परिबा ये जो व्यवस्था से साधना करने को पड़े ये साधना से गायत्री साधना अच्छी अन्य साधना अपेक्षा सरल साधना गायत्री आम आदमी लोक करें बोली गुरुदेव समस्त को ब्राह्मण कर दी कर्मकांड देती साधना करने अनेक साहित्य उपस्थापन करिसेंती किंतु आमे केते करुछे आमे जान परछे तो साधारण वर्ग लोक जो बड़ बड़ साधना गायत्री उल्लेख अच्छी आपण मैंने कहे बड़ साधना हाँ बड़ बड़ साधना अच्छी आपण पंचकोशीय अनावरण अच्छी 3 शरीर साधना अच्छी 6 चक्र वेधन अच्छी ग्रंथि वेधन अच्छी इमती इमती अनेक साधना अच्छी ये साधना साधारण वर्ग लोक उपयुक्त मार्गदर्शकों बिना घरे कहीं करि परिबे नहीं किंतु बिन साधे नहीं पाए हम गुरुदेव साधना हम कर रहे हैं गुरुदेव को कहते गीत बोलुचे सत्य मुझे जानी जिते जन गीत बोलुचे सेते जन मत साधना करुँच बोधे करुवे मुझे जानी नहीं मैं क्षमा करेंगे साधना करुँच कि नहीं सर्व उपयोगी साधना करने 3टी व्यवस्था गुरुदेव देले एवं जहाँ को कि सबुठारु आज पर्यंत जिते साहित्य लिखाई जहाँ को आम कर नहीं सहजरे करुपा भली 3टी साधना आमको देले जोटा आप मुझे समस्ते घरे निरापर माने कौन से कौन सी विपद न थी कौन सी माने कौन तादर कौन सी रिस्क नहीं आराम से करें से 3टी साधना आप जहाँ करुँच जहाँ जानी कहले कहे भाई भूल कहीदेला जब आप आलोचना आप जानी पुणी से कथा कहूँ कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग अति कम रे 3टी यदि साधना करा जाई पारु थाए ताहले परमात्मा गायत्री मंत्र जप फल पाइबा ना जप होइबा बेस पाऊ नहीं गुरुदेव कहले सत्कर्म सत्ज्ञान भाव रे एवं सत्ज्ञान सत्कर्म भाव रे उभय गजामरुड़ी हो मरुभूमि जदि कौन सी मंजी पड़े जमती से फल देखई पार गायत्री साधना कौन सी फल देखई पार सत्ज्ञान हूँ सत्कर्म आधार सत्कर्म हूँ सत्ज्ञान आधार गुरुदेव लिखिले अपंग तत्वज्ञानी आ मूढ़मती नर पशु ये 2 जन जाक अदरकारी सरस्वती दीदी आप बारंबार कहीं खोलुंट डिस्टर्ब कर बंद करना साउंड सिस्टम किए परिचालना कर दीदी कहले टिके दीदी आपन को अनुरोध आपन टिके बंद करंतु डिस्टर्बेंस होउची
ସଂଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ଦିଦି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣ ଏବେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଲେ, କ'ଣ ସାଧନା ଦେଲେ? 3ଟି ସାଧନା। କ'ଣ କ'ଣ ସାଧନା? ନା କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସାଧନା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନକୁ ପରେ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ କର୍ମର ଚରମ ପରିଣତିରେ ଭକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସରଳ କଥା କହୁଥିଲେ ଟପିକ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସରେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ କଠିନତମ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଯୋଗ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ସାଧନା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଏ 3ଟା ସାଧନା ଯେ ଯାକେ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଯାକେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସାଧା ସିଧା କ'ଣ ଟିକେ ହାଲୁକା ପରିଣତ ଦେଖେଇକି ପୁରା ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ବେଶ ନାହିଁ, ରହି ଠିଆ ହେବ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା ଅଛି, କର୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସଭା, ସଜ୍ଜନତା, ସମ୍ପନ୍ନତା, ସମର୍ଥତା, ସରସତା, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚାରଣା, ଚତୁରତା, କୁଶଳତା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭବରୁ ଯାହା ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ବିଚାର ଉଠେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବଳିଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କର୍ମଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟା ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କର୍ମଯୋଗ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ 6 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ପାଇଁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଚାରଣା କେଉଁଠି ଉଠେ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କର୍ମଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଦରକାର ଅଛି। ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଭାବ ସମ୍ବେଦନା, ଯାହା କହୁଛେ ଭାବନା, ଆସ୍ଥା, ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଦର୍ଶ, এইটাକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦେବ ଶରୀର, ଯେଉଁଠି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ନିଷ୍ଠାର ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଆସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆଜି ଅଛି ଆସ୍ଥା ସଙ୍କଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ। ଆମେ ଉପକ୍ରମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ଭକ୍ତି ଯୋଗର। ଏଠି ଭକ୍ତି, ଆଜିର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ କେମିତି? ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଜନ, ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ କରି ତାର ଭକ୍ତିର ପରିଣତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେମିତି ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ନା ଅରୁଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିପାରିବା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଏ ଭକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ବହୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଷୋଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ? ନା ଗାୟତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ 9 ପଦ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବା। କିମ୍ବା ନବଧା ଭକ୍ତି ଭାଗବତର 7ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବୁଝେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣେ ସେବନ, ଚରଣେ ଦାସ ପଣେ ଥିବ, କରିବ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ତବ, ସକ୍ଷ ଭାବରେ ନେବ ଦୀନ, କରିବ ଆତ୍ମନିବେଦନ। এই 9 ପ୍ରକାର ସିଏ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଦେବ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚନ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ।
ଏ କଥା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣେ ସେବନ କରିବ ତାଙ୍କ ପୂଜାସ୍ତବ ଚରଣେ ଦାସ ପଣିଥିବ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେବ ଦିନ କରିବ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ନବଧା ଭକ୍ତି କହୁଛେ। ନବଧା ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନବଧା ଭକ୍ତି ମିଳେ। ତୁଳସୀଦାସ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ସବରୀ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବଧା ଭକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସବରୀକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ନବଧା ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରେମ ରଖିବା, ଆଗ୍ରହ ରଖିବା, ନିଷ୍ଠା ରଖିବା, ଗୁରୁ ସେବାରେ ନମ୍ରତା ରଖିବା, କପଟ ଛାଡ଼ିକି କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସଂଯମ ଶୀଳ ସଜ୍ଜନତାର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଦୋଷ ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସାଧକର 3 ଦୋଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲେ ତା ଦେଶରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ପରଦୋଷ ଦର୍ଶନ। ଆମକୁ ବହୁତ ଶିଖେଇଲେ ବି ଆମେ ଶିଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ସରଳତା ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବା ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସର ନବଧା ଭକ୍ତି। ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଭକ୍ତିକୁ ତୁଳନା ଆମେ କରିପାରିବା, ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଚରିତ୍ରରେ ଆଚରଣ କରିବା କଥା ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଆହେଇଛି। ଭାଗବତର ଉପାସନା ପ୍ରକାର ଉପରେ ଜୋର ଦିଆହେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ସରଳତା ଦୋଷ ଦର୍ଶନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାମାୟଣରେ, ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆଉ ସେବାର ପ୍ରମୁଖତା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଥିବାବେଳେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନତା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ନବଧା ଭକ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଭକ୍ତିକୁ 9 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଭକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଅଛି। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି କେ ଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି। ତ ପ୍ରମୁଖ ଏଇ 9 ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏ 9 ଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଏ 9 ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 9 ଭକ୍ତିକୁ କେମିତି କେମିତି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା, ଇଏ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆମେ କିଛି ସାଧନା କଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ଭକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ଆଚରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର କେତେ ଆୟୁଷ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ହାତୀ କଥା ଗଜମୁଖ୍ୟ, ସେ କୋଉ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଥିଲା? ବିଦୁରର କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଥିଲା? ଦାସୀପୁତ୍ର ବିଦୁର ପାଖରେ କ'ଣ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଥିଲା? ଯାଦବବତୀ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖା ଦେଇଦେଲେ? ଯଦି କହିବେ ମଥୁରାର କୁବୁଜା କଥା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଦାମା ପାଖରେ ସେଇ କଥା କୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ରହିଲେ? ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ ଭକ୍ତା ତୁଷ୍ୟନ୍ତି କେବଳ ନ ଚ ଗୁଣେର ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ଇଏ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ନବଧା ଭକ୍ତି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ ଆମେ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆତ୍ମା ବାବରେ ସତବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନିଷିଦାସିତବ୍ୟ। କ'ଣ ଶୁଣିବା, କେମିତି ଶୁଣିବା, କାହିଁକି ଶୁଣିବା, ଆମେ କେବେ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନୁ। ଶ୍ରୋତା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଭୁରୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ହଂସ ସାରସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଠିକ ସମୟରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୋତା କ'ଣ ବହୁତ ଅଛି?
वृषभ जमी सब खाई जाए सेमती श्रोता में जहाँ कहला सब शुणीगले आ बहुत समय ओट भाया श्रोता भी अच्छा खाली पिता का भल लगे निम्ब पत्र वक्ता कौन कौन भूल कला एठी तांको संबोधन एड्रेस रे भूल कला एठी तथ्य रे भूल कला खाली भूल बसी था बसिकी जमी ओट को पिता ही मिठा लगे किछि किछि अछंती जो आपणकर हंस अछंती सारस अछंती एमती भी किछि किछि श्रोता अछंती तेणु श्रोतांकर प्रकार भेद जान श्रवण कथा अच्छी श्रोतांकर क्रिया पक्ष तेणु आम कौन श्रवण कथा कथा कौन श्रवण कले गायत्री मंत्रार्थ आप चढ़ी जहाँ को जीवन में धारण कले जीवन मधुमय हुए मानव जन्म सार्थक हुए जन्मर उद्देश्य सफल हुए ताकू आम शुणा एवं ताकू प्राप्त करिया तद विष्णु परमंग पदंग सदांग पश्यंती सूरय दिवीव चक्षुरा तुम जो कथा अच्छी ताकू किमती उपलब्धि करा से विषय आम श्रवण करवा एवं श्रवण को आम कौन करवा ना श्रवण को क्रियान्वित करिया गीतार आप पढ़ुंट तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया यदि एमती करें ज्ञान लाभ कर उपदिशंति ते ज्ञान ज्ञानी ना सत्य दर्शन तेणु आम यही आम पाखे भक्ति थी दरकार बिनु सत्संग न हरि कथा यही बिनु मोहन भाग जाचे एवं गुरुदेव लिखिले मत जन फल ही मिलई तथ काला जो मैंने सत्संग रूपक त्रिवेणी रे गाधांती सांग तत्काल डरी नहीं पिक हो काक बक ही मराला पिकटा काकटा पिक हो जाए कुआर कर्कशता कोईर मधुरता रे व्यवहार रे रूपांतरित हो जाए बदल जाए आम जहाँ पसंद करूना अन्य को ताहा कहूना किंतु आम जेटा पसंद न लगे अन्य को सेटा कहू का कही पिक आ बक ही मराला बग जो दृष्ट प्रकृति नहीं मीन भक्षण उद्देश्य नहीं पोखरी कूल बुलू थाए से पोखरी भितर पशि राजहंस क्षीर नीर पृथक संपूर्ण भाव जापर यह श्रवण एवं कीर्तन आम जाने कीर्तन कीर्तयते आम से कीर्ति कथा समझ जाने ना माँ को कहला माँ कौन आम कहे स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पाव मान दिजा नाम आयु प्राण दिखाई पशु ये मागी मागी कौन कहे कीर्ति द्रव्य आम कीर्ति दरकार कीर्ति मान गुणगान जस गान सेमती जो श्रेष्ठ गुण आम पाखे रहा दरकार जो गुण लोक मैंने गान कर मरीगला पर भी सी भगवान को जस गुण गान कर कीर्तन भगवान को प्राप्त कर सुविधा उपाय अच्छी यज्ञ संकीर्तन हरि यज्ञ द्वारा कि संकीर्तन द्वारा परमात्मा प्राप्त कर जाए किंतु एतक कथा गुरुदेव कहले एतक कथा भूल हो जाए संकीर्तन रे जो चारि प्रकार संकीर्तन आप देखुं हनुमदीय संकीर्तन देखुं हनुमान भाया नाचवा डेईवा खोल करवा एमती केते कथा आजिकल अष्टम प्रहरी 24 प्रहरी केते केते प्रहरी होची आ बहुत भौणी मैंने सुंदर सुंदर नाचले एथर भौणी मैंने बजेले लोक संख्या बढ़ुची देख दर्शक संकीर्तन को चारि भाग विभक्त कर हनुमदीय हनुमान भाया करवा किसी नारदीय अच्छी नारद भाया जमी नारायण नारायण सब सेमती किसी अच्छी हरे राम सब कहते एवं किसी भगवान शंभु भाया ध्यान कीर्तन कर सांभव्य एवं ऊपर जो अच्छी वैशांसिक विशिष्ट कीर्तन अच्छी से संकीर्तन गायत्री द्वारा हुए से मैंने जानते न जानले भी आप पचारे कहींपारे आप गुढ़ अध्ययन कर जाना पड़ो ताले कौन अच्छी ना आम द्वितीय कथा जानले कृष्णर श्रवण कीर्तन शुणा कीर्तन करवा कहीं आम जाचे गीतार भल भाव जान जे यथा मांग प्रपदंते स्तांग तथैव भजाम्य हम जी मत जिमिति मोर गुणगान कीर्तन करे सेमती आम सब रखीचे ना सी देखीचे गीतार गोटे ना नव मैंने LIC कौन चिन्ह दिखाई अनन्या चिंतय मासंग जे जनक प्रजिपासते ते संग सतत जुगतान जोग क्षम भाम्यम जे मत अनन्य भाव में चिंता करे भक्ति करे ताकू तार जोग क्षम दुईटा कंडीशन में नहीं निए जोग अर्थात अप्राप्त जिनिस को प्राप्त करे जोग करे आ प्राप्त जिनिस रक्षा करे क्षम बहन करे ये हूँ
ଶ୍ରବଣ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଆମେ କ'ଣ ଅଛେ, ସ୍ମରଣ କ'ଣ କରୁଛେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କଥା ବି ଆମର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛେ। ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କ'ଣ ନା, ଭାଗବତ ଯାହା ଗାୟତ୍ରୀ ସେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। ଭାଗବତ ହେଲା ଅର୍ଥଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣ ସର୍ବ ଉପନିଷଦାମପି ଗାୟତ୍ରୀ ଭାଷ୍ୟରୂପାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବିଧ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା ସେଇଠି ଅଛି, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଛ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା, ତାକୁ କେମିତି କରିବା? କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲା, ସ୍ମରଣ କେମିତି କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦାରି ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦର କପଳ ବିକଜ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ଡୋଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦୟ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ ନୀଳ ଜଳଦ କଳେବର କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିହାର ହୃଦୟରେ ଶିବଚର ଚିହ୍ନ ପିତବସନ ପରିଧ୍ୟାନ ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜିର ପାଦ ଯୋଗେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ଭାଗେ ଆଯଜ୍ଞ ପବିତ କନ୍ଧେ ସୋହେ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ମନ ମୋହେ মেঘ গম্ভীর প্রায় সন প্রসন্ন শ্রীমুখ লক্ষণ অতি কমল ওটে দেহি সর্বাঙ্গে চিত্ত দৃঢ়ে দেই এ রূপে ধ্যান মতে করি চঞ্চল ইন্দ্রিয় নিবারি। হরি বল। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କେମିତି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ, ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ନାହିଁ। ମନରେ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିପାରିବା? ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚ ବକ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ଦଶ ଭୁଜାଙ୍ଗ ତ୍ରିପଞ୍ଚ ନୟନ ଜ୍ୟୋତାଂ, ଏମିତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ସେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏବଂ ସ୍ମରଣ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସେବନ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ପଦ ସେବା କରୁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପଦ ସେବା ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛେ, ଆମେ ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଗୁରୁଙ୍କର ପଦ ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦରେ ଫୁଲ ପାଣି ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଆମେ ଦେଉଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଗୁରୁ ସିଏ, ଗୁରୁ କହିଲେ ବେଟା ଇଏ ଭୁଲ। ପଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କର, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରିଷ୍କାର କର, ଦେବତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଆସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଅ। ଯେ କଥା ଭାଗବତକାର ସେ କଥା କହିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ କହିଲେ ନା, ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବଜ୍ର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ ସହିତ ଯେ ଲାଞ୍ଛନ ତୁଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ ପାଦ ଦୁଇ ନଖ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରାଜଇ ଖଣ୍ଡଇ ହୃଦ ଅନ୍ଧକାର ଧ୍ୟାନେ ଭଜିବ ନିରନ୍ତର ଯା ପଦ ଦୋକ ଗଙ୍ଗା ନୀର ଶିରରେ ବହିଛନ୍ତି ହର ଯେ ନୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନେ ତରନ୍ତି ସୁର ନରେ ଆହା ପାପ ଶୈଳ ବଜ୍ର ପ୍ରାୟେ ଯେ ପାଦ ନାଶଇ ନିର୍ଭୟେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସେବନ କଲେ ପାପ ଶୈଳ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିକ, ଯେହେତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଅବତାର। ତେଣୁ ପାପ ଶୈଳ ଯେଉଁ ପାପ ରୂପକ ପାହାଡ଼ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଅଛି, ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲା। ଭାଗବତ କଥା ଭାଗବତ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କାହିଁକି ନବଧା ଭକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭାଗବତ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି।
ତେଣୁ ଆମେ ନବଧା ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏ ଭାଗବତ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଆଉ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନା ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ବନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ସଖ୍ୟ ଭାବ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ମାନେ ଆମେ କେମିତି ପରମାତ୍ମାକେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଶୁଣିଛେ ଆଉ ଭଲ ମତେ ଶୁଣିଛେ ନା ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କାହିଁକି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା କେମିତି କରିବା। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁହାଗଲା ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ନା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନୁହେଁ କାରଣ ଶରୀର ବିଷୟ। କାରଣ ଶରୀରରେ କ'ଣ ନା କାରଣ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମ ଏ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଜ୍ୟତେ ଇତି ଭଜରେ 3 ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭକ୍ତି ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଇଏ ଗଲା ଇତିହାସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ। ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା ସତ୍ୟଙ୍ଗ ପରଙ୍ଗ ଧୀମହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ଭାଗବତ ସରିଯାଇଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ନା ସତ୍ୟଙ୍ଗ ପରଙ୍ଗ ଧୀମହି। ଇଏ ଯେମିତି LICରେ 2ଟି ହାତ ପାପୁଲିରେ ଦୀପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ଭାଗବତକୁ 2 କଡ଼ରେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟଙ୍ଗ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଧୀମହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆମ ଜାଗାରେ ଧୀମହି ଅଛି। କାହିଁକି କାକଭୂଷଣ ପଚାରିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ କାକଭୂଷଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାଗବତ ଯେ ବହୁତ ରସାଳ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରସାଳ କାହିଁକି ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାସ ତ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକି ରସାଳ ହେଲା ନା ଭାଗବତର ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ମନଗଢ଼ା କଥା। ଋଷି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଋଷି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ ଅର୍ଥୟଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ରାଣାଙ୍ଗ ସର୍ବ ଉପନିଷଦାମପି ଗାୟତ୍ରୀ ଭାଷ୍ୟ ରୂପାସ ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତ ବିଧୋ। ତେଣୁ ଇଏ ଗାୟତ୍ରୀର ଭାଷ୍ୟ ରୂପ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିମି କଥା ପଢ଼ିବେ 24 ଗୁରୁ କଥା ପଢ଼ିବେ ଅନ୍ୟ ଓଙ୍କାର ସାଧନା କଥା ଅଛି ପ୍ରଣବ ବାହୁତି ଅଛି ବେଦ ଅଛି ଗୋରସ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ସର୍ବବେଦ ଇତିହାସାନାଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରତଂ ସତୁ ସାଂସବ୍ୟାମାସ ମହାରାଜମ ପରୀକ୍ଷିତମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଭାଗବତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଡେଲି ଡେଲି ପଢ଼ିବା। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଭାବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବାରେ ସରଳ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ଗାୟତ୍ରୀର ଇଏ ଭାଷ୍ୟ ରୂପ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଶିଖିବା କେମିତି ନା ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସାଧନା। ପଥି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଜଗମୁଆ ପଣ୍ଡିତ ଭୟାନ କୋଇ 2.5 ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମ କି ପଢ଼ି 100 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଚ ଜନିରେ ଜୀବ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛେ ଏମାନଙ୍କର ପରିସର କେତେ ନା ତାଙ୍କ ବହୁତ ସମୟରେ ପଶୁମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଭୋକ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସାପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚ ଜନ୍ୟ ଜୀବ ନିଜ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଚ ଜନ୍ୟ ଜୀବ କେଉଁଠି ନିଜ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭୋକଲା ପଶୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଠୁ ଅଧିକା କଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଜନିମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ଜୀବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ରହିପାରିବ। ସେଇ ଅବଧି ପରିସମାପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାକୁ କୌଣସି ଜନିର ଅନ୍ୱେଷଣ ଦରକାର କୌଣସି ଶରୀରକୁ ସେ ଯିବ କୌଣସି ଗର୍ଭ ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଶରୀରକୁ ଯିବ। ଛୋଟ ଗର୍ଭରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବା ଛୋଟ ଘରେ ମହାନତ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବା
ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି କଥା ତାଙ୍କର ଅବଧି ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯଦି ବି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଗର୍ଭ ନ ପାଆନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ପଶୁମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନରକ ବାସ ପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁକୃତିକ ଥରେଟିଏ ମିଳିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଥରଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମାନ କଥା ରହିବ। କ'ଣ ସମାନ କଥା ରହିବ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ନର ପିଶାଚ, ନର ରାକ୍ଷସ, ନର ପଶୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ପଶୁତା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସିବ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଆତ୍ମୀୟତା ମମତା କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପକ ହେବ। ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆସିବ, ସେଇ ମଣିଷ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କମିଯିବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରତି, କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ପ୍ରତି, ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଭକ୍ତି କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବ, ଅନ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ହସିବ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବ। କ୍ରମଶଃ କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ପରିବାରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଗତି ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଶ ଜାତି ଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପ୍ରଥମରେ ଅୟଂ ନିଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନାଗ ଲଘୁଚେତ ସାମ ଉଦାର ଚରିତନାମ ତୁ ବସୁଧା ଏବ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରମାର୍ଥରେ ମିଶିଯାଏ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା ଶିକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଯୁଗର ସାଧନା, ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏକ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନା ହେଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଅମିତ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଅଛି, ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନିଜର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମେ ସାହୁକାର ଖାତକ ଭଳିଆ, ଦୋକାନୀ ଗ୍ରାହକ ଭଳିଆ, ଦାତା ଗ୍ରହୀତ ଭଳିଆ, ପର ନିଜ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବଦଳି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲାଗିବେ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଛି, ପ୍ରେମ ପରମାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥର ନାମ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ସାଣ୍ଡୁଲ ଭକ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଏ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁଣିକି କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। ଲାଭ ହେବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାଧନା ଶିଖିଲେ। ତେଣୁ ଦିଆହେଇଛି ସାତସ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା, ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ, ଅଥାତ ଭକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ରସର, ଭଲ ପାଇବା ରସର, ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତ ଏ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁରୁଦେବ କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଗୀତାରେ 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅନନ୍ୟାକୃତାଂ, ପରାଭକ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଆଉ କ'ଣ? ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ପରାଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି, 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ କରେ ନା ଆରମ୍ଭିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅବଲମ୍ବନ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏକାଳେ ପ୍ରଥମ, ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ସିଧା କ'ଣ ହେଇଯିବି, ସିଧା ଯୋଗୀ ହେଇଯିବି। ଯୋଗୀ କେହି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯମ ନିୟମ, କେହି 5 ଯମ 5 ନିୟମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସିଧା ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମାଧି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଏକା ଟପ୍ ପାହାଚରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିଛି ହେବନି, ଗୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଭକ୍ତି 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମେ ଗୌଣ ଭକ୍ତି, ପରେ ପରାଭକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ୍ 1, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 2। ତ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ KG1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆରମ୍ଭିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗୌଣ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରତର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରାଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ମୟୀ ପରାଙ୍କୃତା ଅଚିରଣଧି ଗଚ୍ଛତି, ସେ ପର କଥା ପରେ ବୁଝିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଦରକାର ନା ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର, ଆଧାର ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପରାଭକ୍ତିର ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଅବଲମ୍ବନ କ'ଣ? ପ୍ରତିମା ଦରକାର ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଆରତୀ, ଭଜନ, ପୂଜା, ଜପ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ବୃକ୍ଷରେ, ନଦୀକୁ ପୂଜା କରିବା, ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବା, ବହିକି ପୂଜା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉ। ଧାତୁ, ପଥର, ପ୍ରତିମା, ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ବଢ଼େଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆଗେ ମୋ ଉପରେ ଚଲାଅ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତ ମୋ ଉପରେ ଚଲାଅ। କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା।
ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗାୟତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। କହିଲା ଆଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କର, ତାପରେ ଗାୟତ୍ରୀକି ପାଇଯିବ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ, ଝିଅ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ବାହାଘର ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଘରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବିବାହଘର କିଛି ଦିନ ବିବାହ କେମିତି ହେଉଥିଲା, କାହା ସହିତ ନା ତାଙ୍କର ପଗଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହଘର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଥା ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଥା ଅଛି, କେମିତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ ହୁଏ, ଏବେ ତ ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅଟକୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିନ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜପୁତ୍ର ମନେକରି ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ, ବିବାହ ହେଉଥିଲା। ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତୀକ ଆମେ ମାନୁଥିଲେ, ତାକୁ ମାନିକି ପୂଜା କରୁଛେ। ଯେତେ ଛବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଏ କାଗଜ ହେଲା, ଯେମିତି ଯେମିତି ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ପ୍ରାଣ। ଯଦି ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇହ ପ୍ରାଣ ଇହ ତିଷ୍ଠ ଇହା ଗଛ ମମ ପୂଜା ଗୃହାଣ, ଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ତ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଯାକ ହେଲା, ଯଦି ନାଇଁ ଏ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବ। ଗୌଣ ଭକ୍ତି ଚରମ ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଚତୁର ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୀମିତ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌଣ ଭକ୍ତିରେ ଅଛେ। ଯେତେବେଳେ ପରାଭକ୍ତି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ସୀମା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସାହସ ଦରକାର। ପରିବାର ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ତିଳକ ଲଗାଉଛୁ, ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ବିରୋଧ କରି କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ସାହସ ଦରକାର। ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବା, ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବା ବିରୋଧ କରିବେ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସାହସ ଦରକାର, ସାହସ। ଯେମିତି ସାହସ ଦେଖେଇଥିଲା ଏକୁଟିଆ, କିଏ ଦେଖେଇଥିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏଇଠି ବିନା ଅବଲମ୍ବନ ହୁଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ତି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଚେତନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଂଶ ଆସିଥାଏ। ପଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଯେତେ ଅଛି, ମଣିଷ ଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରେ ତାର ଅଂଶ ବେଶୀ ଅଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ପୂଜା କରିଦେଉଛେ, ଛେଳିକୁ ପୂଜା ଦେଉଛେ କେଉଁଠି ନା ପଥର ଠାକୁର ପାଖରେ। ଆରେ ପଥରରେ ତ ଭଗବାନର ଅଂଶ ବେଶୀ ଅଛି, ଯଦି ଛେଳି ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ପଥରକୁ ପୂଜା ଦିଅ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଯାଉଛି ସେ କ୍ରମଶଃ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା, ମୂର୍ତ୍ତିକାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି ନୁହଁ। ତାଜମହଲ କେଡ଼େ ବନେଇଛି, ଯିଏ ବନାଇ କରିছে ରାଜା, ତାର ଶିଳ୍ପୀ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଜମହଲକୁ ବନା କରୁଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ମଣିଷକୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବା, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପୂଜା କରିବା, ତାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯିବା, ଇଏ ପରାଭକ୍ତି ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବା। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକା ଥାଏ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଚମକୁଥିବା ଯେଉଁ ତେଜ, ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି, ତାର ଯେଉଁ ସେ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରତିମା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନର ପୁଅ ଭଗବାନ, ମମ ଅଂଶ ଯିବ ଭଗବାନ ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାହା, ପରକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାହା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସାହା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରାଭକ୍ତି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଭୂତି ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ସବୁଥିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ, ମାଛ, ଗଛ, ଯାହା ଯାହା କଥା କହିଲେ ସବୁଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା 11 ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପରାଭକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମାନିବ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ହେଉଛି ପରାଭକ୍ତି। ପରାଭକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ଆଖି, ଏଇ ଆଖିରେ ଦିଆଯାଏନି। ସେ ତ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ କେମିତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସେ ଆଖି ମାଗିଲା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାତ ମେ ଚକ୍ଷୁ, ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ।
गुरुदेव से कथा लिखिले से अवतारी आत्मार ज्ञान चक्षुरे ये देखा जाई पारे भगवान को परा भक्ति जो आसो जो भक्ति ये जो भगवान को दर्शन श्रवण पाद सेवन अर्चन बंदन जहाँ करा ये सब परा चक्षुरे करा देखा से भगवान देखा नमे भक्त प्रण से भक्त मत लुचे नहीं मुझे लुचे नहीं सब जगह से देखुए मुझे सब जगह देखुए तेणु ईश्वर जो चलती प्रति आराधना कथा कहूचे मनीष को जब भगवान भाव उपासना कर शिखा दया प्रेम न्याय सत्य निजर अहंकार अर्थात प्रेम को बढ़ेवा भक्ति योग माने केमती प्रेम को बढ़ेवा ये गला कथार या साधन करने गुरु आउ बहुत कथा अच्छी या शिक्षा अनेक दिन लगे तो केमी भक्ति योग साधना हो पार भक्ति योग मन रखा सब भक्ति योग कौटी ना सबुठारु अंततम भक्ति योग हूँ कारण शरीर साधना कहार साधना कारण शरीर भक्ति कौन ना कारण शरीर परमात्मा को स्थापन करवा ये हूँ कारण शरीर जो अंतकरण परमात्मा को स्थान दे पारा ताहले जाइए कौन करवा ना भक्ति योग आसव रस वैस आम आनंदमय सी जी मुझे स्वहम एक स्थिति आसव तो ये जो तीनोटी साधना आप देखिए गुरुदेव लिखिं जो मान पाखे उपलब्धि अच्छी से जानवे ना परामर्श कर शिखे प्रथम साधना मंत्र जप सहित पयोपान साधना मातांकर जो आम कर देख 1 वर्षर बालक हिसाब से माँ कूल बसुचे खेलुचे माँ पयोपान करुचे एवं से पयोपान द्वारा माँ आत्मीयता ब्रह्म तत्व आसिक जीव तत्व अंतकरण यार व्यापक अच्छी से साधना आपण मान कही आपड़ जब भूली जाइए कौट शिखि ने मंत्र जो एक माला प्रथम माला जप करने सहित कौन आम करुचे ना आम जिते माला जप कर विभिन्न माला जपर विभिन्न ध्यान अच्छी से गुड़ सब पृथक पृथक हठात शिखि हुए ना ताले प्रथम माला जपर आम कौन ध्यान करवा ना आत्मनिर्माण 1 वर्ष मातांकर पयोपान यार भल बड़ जिनस अच्छी भल भाव में शिखा जिते जिते शिखा क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष ये भक्ति परिपक्व हो अंत शरीर अंतकरण में माँ पूरा घर भड़ा नहीं रही भक्ति में अचला अंकुर आम कहे माँ मो भक्ति भक्ति अचला हो यदि यही साधना पर द्वितीय साधना कौन अच्छी ना आमको 2टा आप देखिए गुरुदेव लिखिं राम कृष्ण छुट राम लक्ष्मण परस्पर को आलिंगन कर फटो 2टा आनबे साधना भक्ति शिखापी एमती 2टा छुआ भगवान फटो आने छुआ भगवान फटो कृष्ण फटो है राम फटो जमी है चलुव बसुव ठिया बसुवा नुहे ठिया होता फटो राम फटो है कृष्ण फटो है बलराम फटो जो भारी सुंदरिया सुंदरिया लगुव से फटो को भल भाव देखिए भावना करेंगे आपण आखि बंद करके सहित आलिंगन कर ब्रह्म आपण भी सही बयस गोटे छुआ हो जिते माँ को पयोपान साधना कर 1 वर्षर जदि कृष्ण 5 वर्ष कि 10 वर्षर फटोटा लगुच आप कल्पना करें से बयस आप सामान सांग तादात्म्य तादात्म्य संगे तल्लीन हो जाती आपण परस्पर को कोलाग्रत आलिंगन करुँच आपण को मन रखिए पड़े कौन साधना अभ्यास कले मिनिमम 6 मास पूर्व उपलब्धि ना कि 6 मास पर को भी जीवन गुरुदेव कहले ये साधना 6 मास भर प्रचुर भक्ति जमा हो आप थे काली सका आज कहे गगन भाई मिछ कहला कहीं है ना ना गुरुदेव 1000 जगह कथा लिखी गोटे जगह नहीं 1000 जगह लिखिं पचारे कौटी आप पढ़ु पढ़ुना खाली पचारि लिखिं तेणु परस्पर से ब्रह्म को आलिंगन करने द्वारा कौन हम ना कारण शरीर परमात्मा स्थापन हे भक्ति योग बढ़ या ध्यान पृथक पृथक अच्छी एवं तृतीय प्रकार ध्यान अच्छी दीपक और ज्योति अनल देखिन पतंग जेने हो धावमान कथा पढ़ी भगवान को अखंड ज्योति आम देख अखंड ज्योति देखुं शांति कुंज कि आप अलग अखंड ज्योति तृप्त कर ज्ञान दीपेन भाषा गीतार जो अच्छी अखंड परमात्मा को ज्योति स्वरूप मन करेंगे एवं से ज्योति निजक समर्पण करदे निजक विलीन करदे जाली पतंग परी निजर सर्वस्व मान अभिमान ईर्षा देश संपत्ति संपर्क ज्ञान बुद्धि जहाँ अच्छी समस्त गुरुदेव कहले जड़ भरत कथा पढ़ी बेटा जड़ भरत पाखे कि नाला सब थी से सब त्याग कर देता ज्ञानी थिला जड़ सीमित पूरा सबको सब जितने आपके पास में जो है सबको होम देना
ତେଣୁ ये जो परमात्मा के दिव्य ज्योति अखंड ज्योति जो तज्ज्योति आम कहे से ज्योति रे निज को समर्पण करदे निजर अहंकार को समर्पण करदे नंबर ईर्षा को देश को घृणा को जो मानवीय अवगुण मनुष्य पाखे पाशविक अवगुण गुड़िक अच्छी होम करदे प्रत्येक दिन जदि अभ्यास रखा गुरुदेव कहले बेटा 6 महीना कम से कम 6 महीना में सारी का सारी भक्ति युग सिद्ध हो भक्ति युग सिद्ध हो कहले से जो कथा आनंदमय को साधना पड़े जो करूँ सब पूजा जहाँ करेंगे को जहाँ पूजा जो खाऊँ से प्रसाद जो सौ करू दंडवत शोला बेले प्रणाम हम उच्च स्तरीय स्थिति को पहुँचा कले देवत्वर अवलंबन देवत्व धारण कर देवत्व जीवन को चरितार्थ करने को हेले भक्ति जोग श्रवणर कथा अनेक साहित्य अच्छी नहीं गुरुदेव लिखिं भक्ति जोग साधना कर समय या सहित आप अंतःसावी ग्रंथि गुड़िक कौन चेंज हुए हार्मोन्स कौन चेंज हुए एंजाइम से कौन चेंज हुए आपणकर पिनियल पिट्यूटरी थायरॉइड पैराथायरॉइड थैमस आउ थाइमस युड़िक कर्नेट जो ग्रंथि कौन कौन रस साबित हम आप केमती प्रभावित हे ये आप गुरुदेव साहित्य पढ़े कि केवे सुजोग मिले आपको बतईदेवी कि बड़ कथा हूँ आमको साधना ये 3टा साधना जेकोसी गोटे साधना माँ को पयोपान साधना हो पाए कि 2 बालकोटी परस्पर आलिंगन करे कि दीपक का ज्योतिर मिलन एगुड़िक व्यापक साधना अच्छी संक्षेप में खाली सूचना देली आपण गुरुदेव साहित्य पढ़तु कौटी भी केवे मिल आ बही पृष्ठा कह ना कहीं ना हल्का यहीटा मुझे जानी समस्त आजिकल बहुत लोग पचारे कहीदेला बेलू एट मुझे जानी पूरा यहाँ भाई कहला नहीं आप खोजिकी पाइले खुशी लगे तो जहाँ भी हो समय हो गला आउ 5 मिनट अच्छी समस्त को धन्यवाद कौटी भूल थी क्षमा करेंगे अनुरोध रहा एक शुणा नुहे भक्ति योग को शिखे जय गुरुदेव धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई माने बहुत सुंदर भाव